ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಆಯುಧವು, ಭಯವಿಲ್ಲ ಜಯ ನನಗೆ ಎಂದು, ಭಯವಿಲ್ಲ ಜಯ ನನಗೆ. ಸೇನೆಗಳ ಕತ್ತರಿರಲು ಮಹಾಪೌಳಿ ದಾಟುವೆನು, ಸೇನೆಗಳ ಕತ್ತರಿರಲು ಮಹಾಪೌಳಿ ದಾಟುವೆನು. ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಯು ತಿರುಗುತ್ತಾ ಓಡುವನು, ಭಯದಿ ನಡುಗುತ್ತಾ ಓಡುವನು. ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಯು ನಡುಗುತ್ತಾ ಓಡುವೆನು, ಭಯದಿ ನಡುಗುತ್ತಾ ಓಡುವೆನು. ಯುದ್ಧಾಯುಧ ಧರಿಸಿ ಹೋರಾಡುವೆ, ಜಯ ಹೊಂದುವೆ. ಯುದ್ಧಾಯುಧವ ಧರಿಸಿ ಹೋರಾಡುವೆ, ಜಯ ಹೊಂದುವೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಆಯುಧವು, ಭಯವಿಲ್ಲ ಜಯ ನನಗೆ ಎಂದು, ಭಯವಿಲ್ಲ ಜಯ ನನಗೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಆಯುಧವು, ಭಯವಿಲ್ಲ ಜಯ ನನಗೆ ಎಂದು, ಭಯವಿಲ್ಲ ಜಯ ನನಗೆ. ಯುದ್ಧಾಯುಧವ ಧರಿಸಿ ಹೋರಾಡುವೆ, ಜಯ ಹೊಂದುವೆ. ಯುದ್ಧಾಯುಧವ ಧರಿಸಿ ಹೋರಾಡುವೆ, ಜಯ ಹೊಂದುವೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಆಯುಧವು, ಜಯವಿಲ್ಲ ಜಯ ನನಗೆ ಎಂದು, ಭಯವಿಲ್ಲ ಜಯ ನನಗೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಆಯುಧವು, ಭಯವಿಲ್ಲ ಜಯ ನನಗೆ ಎಂದು, ಭಯವಿಲ್ಲ ಜಯ ನನಗೆ. ಸೇನೆಗಳ ಕತ್ತರಿರಲು ಮಹಾಪೌಳಿ ದಾಟುವೆನು, ಸೇನೆಗಳ ಕತ್ತರಿರಲು ಮಹಾಪೌಳಿ ದಾಟುವೆನು. ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ನಡುಗುತ್ತಾ ಓಡುವನು, ಭಯದಿ ನಡುಗುತ್ತಾ ಓಡುವನು. ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಯು ನಡುಗುತ್ತಾ ಓಡುವನು, ಭಯದಿ ನಡುಗುತ್ತಾ ಓಡುವನು. ಯುದ್ಧಾಯುಧ ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡುವ ಹೋರಾಡುವೆ, ಜಯ ಹೊಂದುವೆ. ಯುದ್ಧಾಯುಧವ ಧರಿಸಿ ಹೋರಾಡುವೆ, ಜಯ ಹೊಂದುವೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಆಯುಧವು, ಭಯವಿಲ್ಲ ಜಯ ನನಗೆ ಎಂದು, ಭಯವಿಲ್ಲ ಜಯ ನನಗೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಆಯುಧವು, ಭಯವಿಲ್ಲ ಜಯ ನನಗೆ ಎಂದು, ಭಯವಿಲ್ಲ ಜಯ ನನಗೆ. ಸರ್ಪಗಳ ಉಳಿದಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಚೇಳಿ ತಲೆ ಜಜ್ಜಲು, ಸರ್ಪಗಳ ಉಳಿದಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಚೇಳಿ ತಲೆ ಜಜ್ಜಲು. ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು, ಮಹಿಮೆ ಉಂಟು, ಜಯ ನನಗೆ ಎಂದು, ಸೋಲು ಜಯ ನನಗೆ. ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು, ಮಹಿಮೆಯ ಉಂಟು, ಸೋಲು ಜಯ ನನಗೆ
ನಾನು ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರು, ನನ್ನಿಂದ ಆಗದೆ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇಶ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಕೀರ್ತನೆ 127:2 ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವರು ದೇವರು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಪ್ಪ. ನೀನು ಕಾಪಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆಪ್ಪ. ಆ ರೀತಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ. ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಪರಲೋಕದ ಸಹಾಯವು ನಿನ್ನಿಂದ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ. ಅಡ್ಡಿ ತಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಾವು ಕೆಲವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಲಬಲ ಶಂದಲ ಬಲಬಲ ಶಂದಲ ಬಕಬಲ ಲುಬರದ ಕಬಲ ಶಂದಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟೋ ಸಹಾಯಗಳು ಬಂದಿದೆಪ್ಪ. ನಾವು ಬದುಕಿರೋದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಪ್ಪ. ಬಲ ಬಲ ಶಂದಲ ಕರುಣೆ ಕರುಣೆ ಕರುಣೆಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಕರುಣಪ್ಪ. ಓ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ತಂದೆ ದೇವ ನನ್ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ತಂದೆ ದೇವ ನನ್ನ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀನಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ತಂದೆ ದೇವ ಆನಂದವೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖವೇ. ತಂದೆ ದೇವ ನಮ್ಮ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖವೇ. ತಂದೆ ದೇವ ನನ್ನ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀನಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ತಂದೆ ದೇವ ನನ್ನ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀನಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಸಲು ನನ್ನಿಂದ ಆಗದಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನಿಸಲು ಈ ಬದುಕು ಸಾಲದಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಲು ನನ್ನಿಂದ ಆಗದಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ವರ್ಣಿಸಲು ಈ ಬದುಕು ಸಾಲದಯ್ಯ. ತಂದೆ ದೇವ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವೇ. ತಂದೆ ದೇವ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖವೇ. ತಂದೆ ದೇವ ನನ್ನ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀನಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ತಂದೆ ದೇವ ನನ್ನ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀನಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನಿನ್ನನ್ನು ತಂದೆ ನಿಮ್ಮನಿಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖ. ತಂದೆ ದೇವ
ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖ. ತಂದೆ ದೇವ ತಂದೆ ದೇವ ನನ್ನ ಸರ್ವ ನೀನೇ ಸಾಕು. ತಂದೆ ದೇವ ತಂದೆ ದೇವ ನನ್ನ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀನಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ, ನನ್ನ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವವೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವೇ ನಿನ್ನನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ತಂದೆ ದೇವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖ. ನೀನು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ பிதாவாகிய தேவனே, 2 பேர் 3 பேர் உண்மையாக உம்மை தொழுது கொள்ளும் பொழுது நான் அங்கே வருவேன் என்று சொன்னீரப்பா. எங்கள் தேசம் சமாதானம் அடைய, எங்கள் தேசத்திலே ஜெயம் பெற நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. உமது கண்களிலே தயவு கிடைக்கத்தக்கதாக வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின தேவனிடத்திலிருந்து ನನಗೆ ಮೇಲಿಂದನೇ ಸಹಾಯ ಬರಬೇಕು ಅಪ್ಪ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸೋದು ನೀವೊಬ್ಬನೇಪ್ಪ. நீனொಬ್ಬனே பிரீத்திக்கு யோக்கியனு அப்பா. அன்பு கூறுவதற்கு தகுதியானவர் நீர் மாத்திரமே தவிர. உம்மை தகப்பனாக நினைத்து ஆராதிக்கிறோம் தகப்பனே. உங்களை நாங்கள் ஆண்டவர் என்று கூப்பிடாமல் எங்களுக்கு தகப்பன் என்று நாங்கள் கூப்பிடுகிறோம் தகப்பனே. நீர் எங்களுக்கு தகப்பனாய் இருந்து எங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறீர் தகப்பனே. உமது குமாரனை எங்களுக்காக தந்து ஒரு புத்திர சுகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறீர் தகப்பனே. நாங்கள் உம்மை தந்தை தேவா என்று ஆராதிக்க, அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிட, இரக்கம் பெரியது, உங்க தயவு பெரியது, உங்க கிருபை பெரியது, உங்க அன்பு பெரியது, உங்க இரக்கம் பெரியது, உங்க கிருபை பெரியது, உங்க தயவு பெரியது. ரபா 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 ஆமாண்டவரே, மன்னியும் 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 தகப்பனே. உமக்கு கீழ்ப்படியாத பிள்ளைகளுடைய தண்டனைகளை நீ நிறுத்தி உமது பிள்ளைகள் மேல் கிருபையா இருக்கும்படி ஆச்சரி. நன்றியோடு துதிக்கிறோம் தகப்பனே. உடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. அந்தகார வல்லமைகள் எல்லாம் நாமத்தினாலே
எத்தனையோ சூழ்நிலைகளோடு Yes, Lord, yes, Lord. கொரோனா டைம்ல கர்த்தர் எங்களை ஆசீர்வதிச்சு கண்மணி போல பாதுகாத்தீங்க ஆண்டவரே. இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரே உங்களுடைய பாதுகாப்பை எதிர்பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த தேசத்து மேல உங்க பாதுகாப்பு இருக்கட்டும் ஐயா. ஆண்டவரே, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தேசமே பயப்படாதே, மகிழ்ந்து களி கூறு. தேசமே பயப்படாதே, மகிழ்ந்து களி கூறு. சேனையில் கர்த்தர் நம் நடுவே பெரிய காரியம் செய்திடுவார். சேனையின் கர்த்தர் நம் நடுவே பெரிய காரியம் செய்திடுவார். தேசமே பயப்படாதே, மகிழ்ந்து களி கூறு. தேசமே பயப்படாதே, மகிழ்ந்து களி கூறு. பலத்தினாலும் அல்லவே, பராக்கிரமும் அல்லவே, பலத்தினாலும் அல்லவே, பராக்கிரமும் அல்லவே, ஆவியினாலே ஆகும் என்று ஆண்டவர் வாழ்கிறாரே. ஆவியினாலே ஆகும் என்று ஆண்டவர் வாக்கு உரைக்கிறாரே. தேசமே பயப்படாதே, மகிழ்ந்து களி கூறு. எல்லாம் சேர்ந்து பாடுங்க. தேசமே பயப்படாதே, மகிழ்ந்து களி கூறு. கவனிங்க, காற்று செய்தியை கொண்டு போகுமா? நீங்கள் நினைக்கலாம், இங்கே 4 பேர் வந்து ஜெபம் பண்ணுகிறோம், யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் காற்று இந்த செய்தியை உலகத்துக்கு கொடுக்கும். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறார். நாம் எப்படி கேட்குறோமோ அப்படி தான் செய்வார். என்னை தேவன் பெரிய விஷயத்தில் ஆசீர்வதிப்பார்னா அப்படியே மகிழ்ந்து களி கூறணும். என் தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஐயா. அற்புதம் நடக்கும் ஐயா, அற்புதம் நடக்கும் அப்பா. எங்கள் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலையும் நீங்கள் எங்கேயோ யாருக்கோ ஜபிக்கிறீங்க, ஆனால் கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்ய போகிறார். உங்களுக்கு நல்லது பண்ண போகிறார். உங்களுக்கு பெரிய காரியம் செய்ய போகிறார். நீங்கள் மனசார ஜெபம் பண்ணுங்க. எங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாத ஜனங்களுக்காக கண்ணீரோடு ஜபிக்கிறோம் தகப்பன். எங்கள் தேசம் கர்த்தருக்குள்ளே மகிழ்ந்து களி கூற செய்யும். அது பலத்தில் இல்லை, ஜனபலமும் இல்லை, பண பலமும் இல்லை, பரிசுத்தாவின் பலத்திலே. ஆண்டவரே, எங்கள் வீடு பரிசுத்தாவின் பலத்தில் நடக்கணும் ஐயா. நான் நினைக்கிறேன், நான் நல்லா சம்பாரிச்சேன்னா வீடு நல்லா நடக்கும். நிறைய பணம் சேர்ந்தா வீடு நல்லா நடக்கும். நிறைய பொருள் சேர்ந்தா வீடு நல்லா நடக்கும்னு. அப்படி இல்லைப்பா, எங்கே நீ இருக்கிறியோ அங்கே நல்லது நடக்கும்ப்பா. ஆண்டவரே, எங்கள் வீடுகள் என் இயேசுக்காக திறந்து விடணும் தகப்பனே. நீர் வந்து அங்கே வாசம் பண்ணணும் தகப்பனே. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக அவர்களோடு வாசம் பண்ண ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரத்தை ஏற்படுத்தினது போல எங்கள் வீடு ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரம் மாற்றி அமைக்க வேண்டும் தகப்பனே. எங்கள் பரம தேவன் எங்கள் வீட்டிலே வாசம் பண்ணத்தக்கதாக உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறோம் தகப்பனே. எங்கள் வீடுகளை நீர் ஆளுகை செய்ய வாரும் ஐயா. எங்கள் உள்ளங்களை நீர் ஆளுகை செய்ய வாரும் ஐயா. நாங்கள் மனுஷரை நம்பி எங்கேயும் போகக்கூடாதப்பா. கர்த்தரை நம்பி ஜீவிக்கத்தக்கதாக எங்களுக்காக நீ அற்புதம் செய்கிற தேவன் அப்பா. உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் ஐயா. இந்த சபையில் சின்ன ஜனங்க, கொஞ்சம் ஜனங்க இருந்தாலும் அவர்கள் கர்த்தரோடு இருக்கும்படிக்கு ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஐயா. யாராவது அடங்காத போவாங்கன்னால் இயேசுவின் நாமத்தினாலே
அவர்களை அடங்கி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த கிருபை செய்யும் ஆண்டவரே. இந்த நாட்களிலே தகப்பனே, நீ சொன்ன வார்த்தை நினைவு கூறுகிறோம், ஞாபகப்படுத்துகிறோம் தகப்பனே. நீ சொன்ன வார்த்தை ஞாபகப்படுத்துகிறோம் தகப்பனே. அந்த வார்த்தையை ஞாபகப்படுத்துகிறோம் தகப்பனே. அந்த வார்த்தையை ஞாபகப்படுத்துகிறோம் தகப்பனே. ஜனங்கள்கிட்ட சீசருங்க இயேசுக்கிட்ட கேட்டாங்கப்பா, அப்பா உலகம் முடிவதை பற்றி ஒரு செய்தி என்னப்பா, அது எப்படி நடக்கும்ப்பா, நீ வரேன்னு சொன்னீரேப்பா, நீ பரலோகத்துக்கு போய்ட்டு திருப்பி வரேன்னு சொன்னியே, அது எப்பொழுது நடக்கும், அது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது நீ சொன்னியப்பா, எங்கள் கண்ணில் அதை பார்க்குறோம், எங்கள் காதில் அதை கேட்குறோம்ப்பா, உனக்கு நன்றி சொல்கிறோம்ப்பா. இந்த சம்பவங்கள் வரும் பொழுது நாங்களும் நெருங்கி வரும்படிக்கு ಮತ್ತಾಯ 24:6 ಹೇಳ್ತದೆ, ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕನಸಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ನೋಡಬೇಕು, ಆತನು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಬೇಕು. ಸೈತಾನ ಆಳ್ವಿಕೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ, ಸೈತಾನ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಾವು ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬರಕಿದೆ. ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮನ್ನ ಮೋಸ ಹೋಗದೆ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ, ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದು 6ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರನ್ನ ಓದ್ರಿ, 24:6. ಬರ ಬಲ ಬರ ಬಲ 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 ಶುಂಭ ಬಲ 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 ಶುಂಭ ಬಲ 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 ಬಲ. ரொம்ப பிஸி ஷெட்யூல்ஸ் வொர்க். ஹalleluya, இயேசுவின் நாமத்தில் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே நீங்க திரும்ப செய்யுங்க. தடைகளை நீக்கி போடுகிற தேவன், உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya 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 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವಿದ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೋಷವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ದೋಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯತೆ ಕೊಡಪ್ಪ, ನಾನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಬೇಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೋಷ ಫಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಪ್ಪ, ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಪ್ಪ, ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಪ್ಪ, ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಪ್ಪ. ಬಲ 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 ಬಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಪ್ಪ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಪ್ಪ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಪ್ಪ, ಯೌವನಸ್ಥರನ್ನು ಕಾಪಾಡಪ್ಪ. ಬಾಲ ಕಬಾಲ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಗೋಕುಲ್, ದಿಲೀಪ್, ನಿಖಿಲ್, ಆಯುಷ್, ಪ್ರವೀಣ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಧೈರ್ಯ. ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯುದ್ಧ ಶೂರನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತೀವಿ. ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದು, ನಾನು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಕಾಯಿಲಾಯಿತು, ನನಗೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಅದು ಜಯವಾಗುತ್ತೆ.
ಮುಬಾರಕಾಬು ಶಂದು ನದಿ ಕಬಲ. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ದೇವರಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಹಂಗೆ ನಡೀತದೆ. ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ. ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಬಿಡು. ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಬಿಡು. ತಗ್ಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಬೇಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಬಲ, ನಿನ್ನ ಬಲ ನನಗೆ ಬೇಕು. ನನ್ನ ಬಲ ತಗೋಪ್ಪ ನೀನು. ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ ತಗೊಬೇಕಪ್ಪ. ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಸೈತಾನ್ ನಿಲ್ತಾನೆ. ರಕಬಾಲ ಬಾಲು ಶಂದಲ ರಕ ದೂರ ಬಾಲ. ನೀನು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೀಯಪ್ಪ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಲಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. ವಾಯ್ ತರ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಯ್ ಬಿಡು, ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಎಳೆದು ಬರಲಿ. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು. Lord, we are waiting your presence, Lord. என்னை நிரப்பும் இயேசு தெய்வமே, இன்று நிரப்பும் உந்தன் ஆவியார். எல்லாம் சேர்ந்து பாடும். என்னை இயேசு தெய்வமே, இன்று நிரப்பும் உந்தன் ஆவியார். என்னை நிரப்பும் 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 இயேசு தெய்வமே, இன்று உந்தன் ஆவியார். என்னை நிரப்பும் இயேசு தெய்வமே, இன்று நிரப்பும் உந்தன் ஆவியார். என்னை நிரப்பும் இயேசு தெய்வமே, இன்று நிரப்பும் உந்தன் ஆவியார். கவனிங்க, அந்த தேவா கோகுலு போன வாரம் அவனை ஜபிக்கும் பொழுது அப்படியே கண்ணீர் வடிக்கிறான். உடல் நலம் சரியில்லை, மாத்திரம் இல்லை, அவனுக்கு மனநலம் கூட சரியில்லைன்னு வேதனைப்பட்டான். நான் மெதுவாக கேட்டேன், வாய் விட்டு சொல்லுப்பா என்கிட்ட, எங்கள் அப்பா மாதிரி நினச்சி சொல்லுப்பா என்கிட்ட, எங்கள் வீட்டை பற்றி எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குதுன்னு சொன்னான். அது என்ன கவலையோ அவனுக்கு தெரியல. கர்த்தர் அவனை நிரப்ப வேண்டும். அவன் கவலையெல்லாம் மாற்றி போடணும். அதே மாதிரி தான் தேவா. அவனும் எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு சுஸ்தாகுது, எனக்கு டயர்டாகுது அப்படின்னு சொல்கிறான். பரிசுத்த ஆவி அவனை பலப்படுத்தணும். அந்த சுஸ்தெல்லாம் போகணும். அவங்க கர்த்தருக்காக வைராக்கியமாக நிற்கணும். இப்போ சோர்ந்து போயிட்டுக்கிறாங்க. இப்போ மனசில் ஒரு சோர்வு தெரியுது. இயேசுவின் நாமத்தினால அந்த சோர்வு நீங்கும்படி கட்டளை எடுக்கணும். கைகளை தட்டி கத்திரை மாட்டணும். இந்த சபையில் இருக்கிற ஒருத்தர் கூட நஷ்டமாகக்கூடாது. ஒரு ஆத்மா கூட நஷ்டப்பட்டு போகக்கூடாது. எல்லாரையும் கர்த்தர் பார்க்கணும். ஐயா, எல்லாரும் நினச்சி சோத்திரம் பண்ணுங்க. சோத்திரம் சோத்திரம் ஒரு ஒன்றும் பண்ணாதீங்க. எல்லாரும் நினச்சிங்க, வெறும் சோத்திரம் பண்ணுங்க. எல்லாரும் நினச்சிங்க. சோத்ரம் 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 சோத்ரம்
சோத்ரம் சோத்ரம் சோத்ரம் சோத்ரம் சோத்ரம் சோத்ரம் ரூபா பாபா பால சுதா ரதி கபாலா பதுலா ரீபா ரக்கா பாலா பால சுதா ரூபா ரபா லபா லபா ரஷந்தா ரூபா லபா ரபா லபா ரஷந்தா ரூபா ரபா லபா லபா ரஷந்தா ரூபா லபா 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 ரூபா லபா 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 ரூபா லபா 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 ரூபா லபா 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 கையில் கட்டி கத்திர வேண்டும் ஒரு கபக்க பலத்து வந்தராக உனது கபல சம கபல சத்தம் அதிகமான கொடும் இயேசுவின் நாமத்தினால் கொடுமான வந்து இந்த பப்பப்பப்பப்பல உபப்பப்பப்பப்பல உனது கபல பரிசுத்தல அதிகமான உமர கபல பல பல சுத்தல கொடுமாண்டது 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 பேய்களை ஓட்டி நோய்களை தீர்க்கும் பலனே வாருமே பேய்களை நோய்கள் தீர்க்கும் பலனே வாருமே பலவீனம் பலவான வல்லமையை தாருமே பலவீனம் நீ பலவான வல்லமையை தாருமே என்னை நிரப்பும் இன்று நிரப்பும் உந்தன் ஆவியார் என்னை நிரப்பும் இன்று நிரப்பும் உந்தன் ஆவியார் என்னை நிரப்பும் இன்று நிரப்பும் சர்வ வல்லமுள்ள தேவனே இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜான்சிக்காக நாங்கள் கடந்து வருகிறோம், சித்ராக்காக நம்முடைய கருத்தில் கடந்து வருகிறோம், மாலாக்காக நம்முடைய கருத்தில் கடந்து வருகிறோம், பிரியாக்காக நம்முடைய கருத்தில் கடந்து வருகிறோம், தாஸுக்காக நம்முடைய சமூகத்தில் கடந்து வருகிறோம், பிரியாக்காக கடந்து வருகிறோம், ஷாரனுக்காக கடந்து வருகிறோம், ஷெர்லிக்காக கடந்து வருகிறோம், அஞ்சலிக்காக கடந்து வருகிறோம், வர்ஷினிக்காக கடந்து வருகிறோம். இயேசு இரக்கம் பாராட்டும்படிக்கு உமது கண்களிலே இரக்கம் கடந்து வரும்படியாக இந்த பிள்ளைகளுக்கு இறங்கும்படியாக இந்த பிள்ளைகளுக்கு இறங்கும்படியாக ஊர பபாலா துக்கா பபாலா சதரா பபாலா பதுரா ஊர பபாலா துரா கபாலா சதரா கபாலா ஆண்ட்ரூக்காக இறங்கி வருகிறாயா. ஆண்ட்ரூவை தொடும் ஆண்டவரே, ஆண்ட்ரூவை பயன்படுத்தும் ஆண்டவரே, ஆண்ட்ரூக்கு தேவ வல்லமை இறங்கட்டும் ஐயா, பரிசுத்தாவின் வல்லமை இறங்கட்டும் ஐயா. இயேசுவின் நாமத்தினாலே, இயேசுவின் நாமத்தினாலே, இயேசுவின் நாமத்தினாலே கொடுமுடியாய் ஜெபிக்கிறோம். தேவிஸ்காக வருகிறோம் ஐயா, உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தகப்பனே. பலத்தினால் இல்லை, பராக்கிரமத்தில் இல்லை, என் ஆவினால் அவனை மாற்றுவேன் என்று சொல்லி என் மாற்றுகிற தேவன் தகப்பனே, என் மாற்றுகிற தேவன் தகப்பனே, உமது கையில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. அவருக்குள்ள குழப்பத்தின் ஆவியே, குழப்பத்தின் ஆவியே, அதை சபிக்கிறோம். தேவிஸ்குள்ள ஒரு குழப்பத்தின் ஆவி வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது. அதில் தேவன் விடுதலை தரணும். அது ஜெயிக்கக்கூடாது, நாம தான் ஜெயிக்கணும். அப்படியே ஆண்ட்ரூக்காக ஜெயிப்போம். ஆண்ட்ரூக்கு தேவன் தைரியம் கொடுக்கணும். அவன் தைரியசாலியாக நிற்கணும். ஆள் வளர்ந்த மாதிரி ஆவிலே வளர வேண்டும். நீங்கள் எதை கேட்குறீங்களோ அந்த தேவன் தருவார். ஒருமனப்பட்டு ஆமேன்னு சொல்லுங்க. ஆண்டு சபைக்கு வேணும், ஊழியத்துக்கு வரணும், அவன் கர்த்தர் ராஜ்யத்தை கட்டணும், கர்த்தர் ராஜ்யத்தை கட்டணும்ப்பா, கர்த்தர் ராஜ்யத்தை கட்டணும்ப்பா. மேகாக்காக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா, மேகாக்காக ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. ஆண்டவரே, நீர் இருதயத்தை அறிகிற தேவன் அப்பா, நீர் ஆவியை அறிகிற தேவன் அப்பா, நீர் ஆத்மாவை ரட்சிக்கிற தேவன் அப்பா. ஒருத்தரோடு கெட்டு போகக்கூடாது சொல்லிக்கிறப்பா. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வல்லமையோட ஆளுகை செய்யும்படிக்கு
கைகள் தட்டி உயர்த்துகிறோம், மையப்படுத்துகிறோம். நீ கிரியை செய்ய முடியாது, நீ காரியம் செய்ய முடியாது. ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் அப்பா, ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும். ஆண்டவரே, கபிதாக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. இந்த நாள் வரைக்கும் தகப்பனே உமது இரக்கம் பெரிதாய் இருந்ததப்பா. நீர் கிருபையாய் நடத்தி கொண்டு வருகிறது ஐயா. இப்பொழுதும் அதிகமான கிருபை வேண்டுமப்பா, உடைய ஒத்தாசை வேண்டுமப்பா, உடைய வழிநடத்தல் வேண்டுமப்பா. எல்லா குறைகளையும் நிறைவு செய்கிற தேவனே, மன வேண்டுதலை நிறைவேற்றுகிற தேவன் அப்பா, உமது கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் தகப்பனே. மிகவும் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ள முடியாது ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. ஆரனுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஐயா, பிளஸ்ஸிக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஐயா, பிரார்த்தனைக்காக ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. இன்னொன்று சபைக்கு வர குழந்தைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஐயா, இவானுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஐயா, ரூபாக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. இயேசுவின் நாமத்தினாலே அவர்கள் பெரிய விடுதலை காண முடியாது. கர்த்தர் பெரிய காரியத்தை காண முடியாது. கர்த்தர் செய்கிற பெரிய காரியங்களை காண முடியாது. பிரவீன தன் இஷ்டத்துக்கு விட்டுக்கிறான் இந்த பொம்பளை. அவனுக்காக கண்ணீரோடு ஜெபிச்சு அவனை கர்த்தருக்குள்ளே வழி நடத்த இன்னும் அவளுக்கு கிருபை வேணும், ஞானம் வேணும். இப்போ எதனா பேசினா அதுக்கு எதிர்ப்பு வருகிறது. அந்த எதிர்ப்பெல்லாம் நிறுத்தப்பட வேண்டும். அந்த வீட்டில் என்ன தடை இருக்குதோ அதை எடுத்து போடணும். கர்த்தர் காரியம் செய்யணும். கர்த்தருக்காக வைராக்கியம் பாராட்டணும். கர்த்தருடைய சபை மேலே எவ்வளோ அன்பு அக்கறைச்சோ இன்னும் அதிகமாகணும், கம்மியாகக்கூடாது. ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, நீ நீதி செஞ்சக்கா இன்னும் ஜாஸ்தி செய்கிறேன்னு சொல்லு, அப்போ தான் அற்புதம் பார்க்குவேன். இது வரைக்கும் செய்து விட்டுட்டு நான் இன்னும் ஜாஸ்தி செய்கிறான்னு நீ எப்போ சொல்கிறியோ உங்களுக்கு அற்புதத்தை தேவன் செய்வார். நான் இப்போ பரிசுத்தம் வாங்குறேன்னா இது பத்தாது, இன்னும் கொஞ்சம் பரிசுத்தம் வாங்கணும். ஆண்டவரே, இந்த கடைசி காலத்தில் நான் வாசல்கிட்ட வந்திருக்கிறேன். ஏன்னா யுத்த செய்தி கேட்குறோம். நீ டிவியில் ஆன் பண்ணோன்னு ஃபஸ்ட்டு நியூஸே உக்ரைனுக்கு யுத்தம், இந்தியா பாகிஸ்தான் யுத்தம் நியூஸ் வருது. மத்தாய் 24:6 இயேசு சொன்னது நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது. யாருன்னா படிங்கன்னா Matthew chapter 24 verse 6. தேவா உனக்கு நன்றி அப்பா. கண்ணு தருவதம்மா. ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಅಗತ್ಯ. ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದೋಯ್ತು. ಆಗ ಈಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಇವುಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಭೂಕಂಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓದ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಓದು. ಜನತೆಗೆ ವಿರೋಧಮಾಯ ಜನము, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಮಾಯ ರಾಜ್ಯము எழும்பும். அப்புறம் பஞ்சங்களோ, கொள்ளை நோய்களோ, பூமி அதிர்ச்சி பல இடங்களில் உண்டாகும். பல இடத்துல ಇವೆಲ್ಲಾ ವೇದನೆಗೆ ಆರಂಭ. ಇವಾಗ ಕೃಪೆ ಕಾಲ ಇದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಉಪದ್ರವ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. கலவள கொள்ளಬೇಡಿ. கலங்காதிருங்கள். கர்த்தருடைய பிள்ளைகள், அவரை விசுவாசிக்கிறவர்கள், அவரை ஆர்வமாய் தேடுகிறவர்கள், அல்லேலூயா, அவரை ஆர்வமாய் ஆத்திரದಿಂದ ಹುಡುಕುವರು. சும்மா தேடுறவங்க இல்லை. இப்போது
இப்போ சும்மா ஏனோ தானம் ஜபிக்கிறது, ஞாயிற்றுக்கிழமைனா கோயிலுக்கு வர்றது, ஏதோ காணிக்க போடுறது, இந்த சும்மா பண்ணுற பக்தி இல்லை. ஊருக்கு போகிற டைம் நேரம் வந்துச்சுன்னா, ட்ரெயின் போகிற டைம் வந்துச்சுன்னா மெதுவாக நடந்து போவியா? மூட்டை முற்றி தூக்கி நடி விடுவேன், தப்பான்னு விட்டா வண்டி போயிடும். அது மாதிரி கர்த்தருடைய நாள் வந்த பொழுது நாம் எப்பொழுதும் இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் ஆத்திரமா தேவனை தேடுறதுக்கு வாய்ப்பு தேடணும். அல்லேலூயா. நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்கோ, இது அழகாக சொல்கிறார். பூமி எதிர்ச்சிகள், பூமி எதிர்ச்சி ஆகிக்குது. பேங்காக்கில், இன்னும் சில ஊரில் பூமி எதிர்ச்சி ஆகிக்குது. துருக்கியில், டர்க்கியில் பூமி எதிர்ச்சி ஆகிக்குது. உக்ரைனில் யுத்தம் நடந்துருக்குது, பாம்பு வந்து விழுந்துக்குது. இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு நேற்று ராத்திரி பாகிஸ்தானுக்கு பாம்பு போட்டுக்கிறாங்க, பல பேர் செத்துக்கிறாங்க. இப்போ இங்கே மார்த்தலியில் ஏதோ ஆகிக்குது, அங்கே ஒரு மிசைல் கொண்டுக்குதுன்னு சொல்லி நியூஸ் வந்துக்குது. இங்கே மார்த்தலி கிட்ட இந்த ரோடு, ரிங் ரோடு லாஸ்ட்டு. அப்போது ஆண்ட்ரூ ஃபேக்ட்ரியில் கூட ஒர்க் ஃபார் ஹோம் சொல்லிக்கிறாங்க 2 வாரத்துக்கு. இப்படி பயங்கரமான யுத்த செய்திகள், யுத்த சுத்தி கன்னடாவில் போட்டுருது. என்னது யுத்தங்களா சுத்தி, தமிழில் யுத்தங்களின் செய்திகள். அப்போ இது யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு பாக்கியம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிக்குது. அந்த காலத்து ஜனங்க இது எப்படி கேட்டாங்களோ தெரியாது. நிறைய யுத்தம், ஆயிரக்கணக்கான யுத்தம் ஆச்சு. செகண்ட் வேர்ல்டு வார், ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார், இன்னும் சில வாருங்கோ எல்லாம் ஆயிடுச்சு. ஆனால் ஜீசஸ் சொல்கிற மாதிரி நோய் கொரோனா வந்துச்சு. என்ன வந்துச்சுங்க? கொள்ளை நோய்னா என்னது? ஜனங்க கொள்ளையாக போனாங்க. கொரோனா வந்துச்சு, இப்போ பூமி எதிர்ச்சி வந்துச்சு, இப்போ யுத்த செய்தி வருது. இது கடைசி கால செய்தி. அல்லேலூயா. இது அப்படி ஈஸியாக நம்ம விட்டுற முடியாது. இதுக்கு ஆண்டு தான் பதில் கொடுக்கணும். ஆண்டு நம்மளை பயப்படாதான் சொல்லிக்கிறார். நம்ம என்ன பண்ணோம்? நம்ம குடும்பங்களை காப்பாற்றுறதுக்காவது நம்ம விசுவாசத்தோடு நிற்கணும். அல்லேலூயா. திறப்பின் வாசல் என்ன பண்ணோம்? நிற்கணும். அதை பார்த்துன்னு மிந்திரக்கூடாது. இப்போ இது அதுக்கு நேரம் கிடையாது. உன் வாலிப பிள்ளைங்களை, வயசு பிள்ளைங்களை ஃபஸ்ட்டு ஜெபத்துக்கு உற்சாகப்படுத்துங்க. கர்த்தரை தேடுறதுக்கு தைரியம் கொடுங்க. அவங்களுக்கு எழுப்புதல் கொடுங்க. அதுக்கு வேண்டிய உபதேசம் கொடுங்க. அவங்களுக்கு வேண்டிய தேவையை கர்த்தர் கொடுப்பார். அல்லேலூயா. இன்றைக்கு அதுதான் கதை. உனக்கு என்ன தேவையோ அது நான் செய்கிறேன். நீ வாலிப பிராயத்தில் கர்த்தரை என்ன பண்ணு? தேடு. வாலிபனே, வாலிப பிராயத்தில் என்ன பண்ணு? கர்த்தரை. இன்னும் அழகாக சொல்கிறார் தெரியுமா? அவன் இஷ்டத்துக்கு பொறுத்து வழிக்குது. ஆனால் நிதானிச்சு பார்த்து எதை செய்யணுமோ அவனை பற்றி அவர் கண்டிஷன் பண்ணி இழுக்கல, பர்மிஷன் கொடுத்துக்கிறாரு. ரெண்டும் கையில் இருக்குதுப்பா. நீ இந்த பக்கம் வந்தா வா, அந்த பக்கம்னா போயிடு. ஆனால் பலனை நீ தான் அனுபவிக்கணும். பிரசங்கி எழுதின புஸ்தகத்தில் நினைக்கிறேன் 11ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். பிரசங்கி 11:9. யவ்வனஸ்தனே. எப்படி? யார் சொல்றாரு? டைரக்டா அடிக்கிறாரு. எப்படி கூப்பிடுறாரு? வாலிபனே. தமிழ் எப்படி? டைரக்டா. யவ்வனஸ்தனே, வாலிபனே. எப்படி? வாயை திறக்க மாட்டேன். வாயில் இளமையில் என்ன பண்ணு? சந்தோஷப்படு. அப்படி சொல்லிட்டு விட்டாரா? அங்கே படிங்க. நியாயத்துக்கு போவார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அது நடக்கும்போது பார்த்து நடக்கும்போது பார்த்து நட.
எதுக்கு முதலிடம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்? மனசில் 1008 ஆசை வரும் வராதா? எல்லாருக்கும் வருது. வருத்தத்தில் தானம்மா. அதில் பிரதம ஸ்தானம் யாருக்கு கொடுப்பேக்கோ? ஏசாமி கூட என்ன பண்ண தெரியுமா? அவருக்கு ஆசை, இந்த மரணத்துலேருந்து என்ன நான் தப்பிச்சினா நல்லாயிருக்கும் சொல்லிட்டு ரத்தம் ஊற்றி ஜெபம் பண்ணுகிறாரு. அந்த உலகத்தின் எல்லா பாவமும் அவர் மேலே விழும்போது அந்த வேதனை, அந்த இதெல்லாம் முதலே தெரிஞ்சிச்சு அவருக்கு இதெல்லாம் நடக்கும்னு. அதெல்லாம் பார்த்த உடனே ஒரு பயம் வந்து, ஆண்டவரே இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு போனால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஆனால் அப்புறம் சொல்கிறாரு, என் இஷ்டம் இல்லை உன் இஷ்டம். அல்லேலூயா. என்னது என் இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னா தேவனுடைய சித்தத்துக்கு முதல் இடம் கொடுக்கணும். நமக்கு நெஞ்சின் வழியில் நடக்கிறதுக்கு ஆசை இருக்குது, கண்ணின் காட்சியில் நடக்கிறதுக்கு ஆசை இருக்குது. ஒரு நாளெல்லாம் உட்காந்து சீனியில் பார்த்தா குஷியாக இருக்கும். சில பேருக்கு இருக்குமா இருக்காதா? சில பேருக்கு ராத்திரியெல்லாம் உட்காந்து பிக்சர் பார்க்கணும்னு ஆசை இருக்கும். கண்ணின் காட்சி என்ன காட்சி? ஆனால் நியாயத்துக்கு ஒரு ஆண்டு உன்னை கூட்டுது எதுக்கு? நீ என்ன பண்ணுகிற? வாலிப வயசு இதெல்லாம் பண்ண வைக்கும். என்ன பண்ண வைக்கும்? இப்போ சொல்ல முடியாது. வயசான கேள்விகளாக உட்காந்து சீரியல் பார்க்குங்க. ஆனால் இந்த யூத்துக்காக தேவன் சொல்கிறாரு, உன் கண்ணின் காட்சியிலும் உன் நெஞ்சின் வழியிலும் நீ நடக்கிற, ஆனால் நியாய தீர்ப்பு இருக்குது.